Once again, good morning students, and we are going to the next class. And in the previous class, I have given you a simple problem and suggest you to examine the problem and to calculate the rate of return. I have just told you the formula for finding out the rate of return is our income divided by purchase price into 100. So that's a formula. So, and I have given you a problem. I think you have worked out the problem and got the correct answer. Okay, then here I have written in this class, I have written the formula in the blackboard, and for calculating the return or rate of return, the formula is normal income plus capital gains divided by purchase price, and to make it a percentage we will have to multiply it with 100, and that you know. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻറ്റു 100 ഇവിടെ എഴുതാത്തത്. സോ normal income plus, and normal income you know it is the dividend or interest, and capital gains you know capital gains can be calculated by എങ്ങനെയാണ് capital gains നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? capital gains is equal to selling price minus purchase price. So that is the definition, or that is the formula for calculating capital gains. So rate of return is equal to, once again I am telling you the formula. Rate of return is equal to normal income plus capital gains divided by purchase price. Then we will get a figure with a decimal part. Decimal point അടക്കമുള്ളൊരു ഫിഗറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതിനെ പെർസെൻറ്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തരാം. ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ബോർഡിലല്ല നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക. അരുൺ ബോട്ട് an equity share of 100 rupees. Arun bought an equity share of 100 rupees. Okay, I think you have written in your notebook. And he held the share for 1 year. Held the share for 1 year. Write it down. Received a dividend of 10 rupees at the end of the year. Received a dividend of 10 rupees at the end of the year. He sold the share for 110 rupees. Once again, he sold the share for 110 rupees. Calculate return. Calculate return. Okay, so we can analyze the problem. Here the investor's name is Arun, and Arun bought the share for എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ചത്? 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു. ആൻഡ് ഹി ഹെൽഡ് ദ ഷെയർ ഫോർ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ്? അവിടെ ആ പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര വർഷം കൊണ്ട് നടന്നു? ഓൺലി ഫോർ 1 year. ഒരു വർഷമാണ് അത് കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്തത്? വെച്ചത്. ദെൻ കയ്യിൽ വെച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അരുണ് എത്ര രൂപ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടി? 10 rupees as dividend. He got 10 rupees as dividend.
and he held it only for 1 year. So he got only 10 rupees as dividend. So the normal income here is, here the definition or not definition, the formula is normal income plus capital gain. So in this problem the normal income is equal to 10 rupees. Normal income is equal to 10 rupees, and after 1 year again the problem is explained. After holding it for 1 year, he sold the share for 110 rupees. 110 rupees. So we have already arrived at the normal income as rupees 10, and now we have to find out the capital gains. You have to find out the capital gains. So capital gains is equal to capital gains കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ്. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം വാട്ട് ഈസ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്? Selling price is equal to 110 rupees, and what is the purchase price? Purchase price is only 100 rupees. Then what will be capital gains? Capital gains will be 110 minus 100. We will get again rupees 10. So our normal income is also 10 rupees and our capital gains also 10 rupees. So our total returns is equal to, when it is expressed in absolute figure, ഫിഗറിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു റുപ്പീസിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് ആകെ എത്രയാണ്? We got 20 rupees, that is 10 plus 10 is equal to 20 rupees. But here it is asked to calculate the rate of return. We have to calculate the rate of return. Rate of return, അതായത് നമുക്ക് അതിനെ പെർസെൻറ്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പറയണം. പെർസെൻറ്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദെൻ what will be the rate of return? We can apply it in this formula. ഫോർമുലയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ what will be the rate of return? The rate of return will be normal income we got as 10 rupees. So 10 plus capital gains we got as വീണ്ടും 10 rupees. So 10. Then അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ വരുന്നത്? That is the purchase price. Purchase price എത്രയായിരുന്നു? പ്രോബ്ലത്തിൽ 100 rupees ആയിരുന്നു. So 100. 10 plus 10 divided by 100. Then we will get it as 10 plus 10 by 100. 10 plus 10 is equal to 20. That means 20 by 100. 20 by 100. Then 20 by 100 means 0.20. We will get it as 0.20. 0.20. To make it in percentage ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? It should be multiplied with 100. സോ ഈ ഒരു ഫോർമുലേൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു 100 നേരത്തെ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നതും ഇങ്ങനൊരു ഡെസിമൽ പാർട്ട് കിട്ടി അതിനെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഹാസ് ദ സെയിം എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ 0.20 into 100 we will get it as 20%. So here in this problem Arun got rate of return as 20%. Okay, and I think you have understood the problem and you got the idea to calculate the rate of return. Okay, then we can go to the next problem. Just write it down in your notebook. അത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ പ്ലേയിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഐ വിൽ ആസ്ക് യു ദ ആൻസർ. സോ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ notebook. The problem is
Anjita bought, write it down, Anjita bought a building for, Anjita bought a building for ₹2,00,000. Anjita bought a building for ₹2,00,000. She had given the same for rent, the same for rent, and earns ₹6,000 per month. 6,000 rupees per month. She sold the building one year later for ₹2,40,000. For ₹2,40,000. What is Anjita's rate of return? What is Anjita's rate of return? Okay, you got the complete problem, I think, and once again I will read the problem. Anjita bought a building for ₹2,00,000. She had given the same for rent and earns ₹6,000 per month. She sold the building 1 year later for ₹2,40,000. What is Anjita's rate of return? That is a problem, and I think you can arrive at the normal income as well as, and here in this problem, what is Anjita's normal income? In the previous problem, the normal income, as it is an investment in share, we have analyzed that the normal income is the dividend that is Arun getting. But in this problem, the normal income is not at all dividend or interest, and in this problem the normal income is the എന്താണ് normal income? It is the rental income. അഞ്ജിത അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇട്ടില്ല, എന്ത് ചെയ്തു, അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു അല്ലേ. വാടക എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും ബിൽഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാടക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ ഇൻകം അല്ലേ. സോ ആ റെൻ്റൽ ഇൻകമാണ് അഞ്ജിതയ്ക്ക് കിട്ടിയ വാടക. ഇനി എന്ത് ചെയ്തു, അഞ്ജിത അധിക കാലം ആ ബിൽഡിങ് കൈവശം വെച്ച് ഇരുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ജിത അത് എന്ത് ചെയ്തു, വിറ്റു. ഇനി എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റതെന്ന് നമ്മൾ, റെൻ്റൽ ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എത്രയാണ് റെൻ്റൽ ഇൻകം? 6,000 rupees പെർ മന്ത്. അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. 6,000 rupees പെർ മന്ത്. ഒരു മാസമാണ് 6,000 rupees കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഫോർ എൻ ഇയർ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ rental income? It should be calculated. Then after 1 year she sold it for 2,40,000 rupees അല്ലേ. 2,40,000 രൂപയ്ക്ക് അത് വിറ്റു. സോ ദാറ്റ് ഈസ്, അതെന്താണ്, 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച സാധനം എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റ്? 2,40,000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അഞ്ജിതയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്? എത്രയായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്? ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. സോ ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എത്രയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്, ആഫ്റ്റർ ദിസ് ക്ലാസ്
and the discussion session I will ask you the answer, so please tell me the answer. Okay, so that is return and rate of return. റിട്ടേൺസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. റിട്ടേൺസിൻ്റെ 2 ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു. നോർമൽ റിട്ടേണും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസും ആണ് അവിടെ 2 വിഭാഗമായിട്ട് വരണേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ I think you got an idea about the returns. Okay, റിട്ടേൺസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And now we are going to the next topic relating to return. We have to study the expected return. Expected return. Then what do you mean by expected return? And is there any difference between returns and expected returns? Returns and expected returns. What is the difference between returns and expected return? Returns is the money we are actually earning, and it's we can analyze it as a historical thing, already happened. ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിട്ടേൺസും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞൊരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിട്ടേൺസാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതേസമയം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി ഹാസ് ടു അനലൈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ്. ദെൻ ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ്? അതായത് 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഷെയർ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ദെൻ ഈ 5 കൊല്ലക്കാലം എത്രത്തോളം ഇൻകമാണ് എനിക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്, ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ്ലി അത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് ദർ ആർ സോ മെനി പ്രോബബിലിറ്റീസ്. 100 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നും 10 രൂപ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതൊരു 80% 10 രൂപ ഉണ്ടാക്കാം. അതേസമയം ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 8 രൂപ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഒരു 50% 8 രൂപ ഉണ്ടാവാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലേ? ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും അതിനൊരു കോൺക്രീറ്റ് ഫിഗർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. സോ അവിടെയാണ് ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തിനാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് അയാൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, വെദർ ടു സീ ദാറ്റ് വെദർ that investment is okay, whether that investment is it's an avenue, or ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മോശമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ പോരായ്മകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. റിട്ടേൺസ് 10 രൂപ എനിക്ക് കിട്ടി, ഒരു 20 രൂപ അത് വിറ്റപ്പോൾ 20 രൂപ കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല. പക്ഷെ കിട്ടാനിരിക്കുന്നതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിങ്ങളിപ്പോൾ ബികോമിന് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിട്ടേൺസിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ആണ്. എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ സം ഇയേഴ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി അവർ റിട്ടേൺസ്? ആദ്യത്തെ കൊല്ലം എത്ര ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും, രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം എത്ര ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും, മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം എത്ര ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും, ആദ്യത്തെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്, രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വിൽക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി ഇവിടെ ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നാം പറഞ്ഞു, അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പോരായ്മകളും അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് വയബിളാണ്, എത്രത്തോളം നമുക്കത് ഫീസിബിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ന്യൂ ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു നമുക്കറിയാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആവശ്യമുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഇപ്പോൾ 10 രൂപ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഒരു 80%, 8 രൂപ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഒരു 50%, 6 രൂപ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഒരു 40%. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദീസ് പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് ഹാവ് ടു ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് പ്രോബബിലിറ്റീസ്, then only we can calculate the expected returns. ഈ പോസിബിൾ റിട്ടേൺസിന് ഇപ്പോൾ ഈ 8 രൂപ 6 രൂപ 5 രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനുകളാണ്, പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് ആണ്. റിട്ടേൺസ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫിഗേഴ്സ്, അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. ഇനി ആ ഫിഗേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പ്രോബബിലിറ്റീസ് കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റീസായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരൊറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്കതിനെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. ദാറ്റ് ഈസ് expected returns expected return of the investment. I am reading the textbook, so please listen. If you have textbook, just locate this sentence and watch carefully. The expected return of the investment is the weighted average of all possible returns multiplied by their respective probabilities. Once again, the expected return of an investment. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദെയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റീസ്. ഓരോ പോസിബിൾ റിട്ടേൺസിനെയും അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ. And from this sentence or from this definition we can go to the formula for finding out expected returns. And here I am going to write the formula, that is so I have written the formula. I will explain what all these things are. Okay, and here the formula is x bar I, this is I, x bar I, and I stands only for investment. X bar I stands for investment, and x bar I is equal to sigma xi pi. X bar I is equal to sigma xi pi. And what do you mean by sigma? What is sigma? Sigma is a symbol used for summation, sum total, that is sigma, sum total of nartham. Okay, so x bar 1 is equal to, not 1, x bar I is equal to x bar I is equal to expected return of the investment. ഏതാണോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സിഗ്മ യു നോ, ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് സിഗ്മ. സിഗ്മ ഈസ് സം ടോട്ടൽ ഓഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്
xi. Xi means possible returns. And next one is pi. Probability associated with returns. So, got a clear idea? That is, x bar 1 is equal to expected return of investment. That is, we are going to calculate, and xi is equal to possible return. Possible, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 8 രൂപയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, നമുക്ക് അറിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. സോ അറിയില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. 8 രൂപയാവാൻ ഏകദേശം ഒരു 80%. ഇപ്പോൾ സാധാരണ പ്രോബബിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുക അല്ലേ, പെർസെൻറ്റേജിലാണ് പറയുക. ഒരു 80% സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, 6 രൂപയാവാനൊരു 50% ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചാൻസാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ, പെർസെൻറ്റേജിലാണത് സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത്, പറയാറുള്ളത്. അതാണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ x1 എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ റിട്ടേൺ 8 രൂപയാണോ 10 രൂപയാണോ 5 രൂപയാണോ, അങ്ങനെ പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള എത്ര റിട്ടേൺസ് ആണോ പറയണത് അത്രയും, അതാണ് പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ്. ഓരോ പോസിബിൾ റിട്ടേണിനെയും നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, xi എന്നുള്ള ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആൻഡ് pi മീൻസ് ഓരോ പോസിബിൾ റിട്ടേൺസിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന എന്ത്, പ്രോബബിലിറ്റി. ഓരോ റിട്ടേൺസിനോടും ചേർന്ന് വരുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്, pi. ഇതേ ഇൻറ്റു ഇത്, xi pi അല്ലേ, നോക്കി അതൊക്കെ xi pi, ഇതേ ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ സം ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ സം ടോട്ടലാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. പോസിബിൾ റിട്ടേൺസിനെ പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എന്ത് കിട്ടും, ഓരോന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 8 രൂപയാവാൻ 10%. സോ 8 × 10. 6 രൂപയാവാൻ 7%. സോ 6 × 7. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മളിതെല്ലാത്തിനെയും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആൻഡ് ഐ ആം ഗിവിങ് യു ദ സെയിം പ്രോബ്ലം ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കുന്നവർക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് പറയുകയാണ്, നമ്മൾ എക്സലിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എക്സലിൻ്റെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ CK ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേഖലയിൽ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ CK ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ബുക്കായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു 2 കൊല്ലം മുമ്പ് തൊട്ടേ ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതും ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും. സോ നിങ്ങളും അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, വാങ്ങിക്കുക. കോളേജിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ 4th സെമ്മിൻ്റെ പരീക്ഷകൾ കുറച്ച് നമ്മൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾ അതാത് ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന് വാങ്ങിക്കുക. എന്തിനേലും കയ്യിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സോ പെട്ടെന്ന് വന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല. അത് ക്ലാസ് ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വാങ്ങിക്കുക. അപ്പോൾ എക്സലിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഴയ കുട്ടികളുടെ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നവർ അത് വാങ്ങിക്കുക. അതേസമയം അത് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ബുക്ക് വേണം എന്നുള്ളവർ ഇവിടെ വന്നിട്ടത് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോവുക. ഓക്കെ, അത് ക്ലാസ് ടീച്ചർ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ തരുന്നത്. So we are going to the problem for the calculation of expected return.
I have told you that the problem is in your textbook, and also I have written it in the blackboard, and just I can read it for the students doesn't having the textbook, so please write it in your notebook. Okay, a typical investment is expected to provide a return of 20%, 25%, 30% and 35% with probabilities of 20%, 30%, 25% and 30%. Calculate the rate of return. Not rate of return, calculate the expected return. Okay, calculate the expected return. So this is our problem. And how we can calculate the expected return? And firstly we can analyze this problem. A typical investment is a right type of investment, and അത് നമുക്ക് അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത്രയും നിങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കിയാൽ മതി. ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ റിട്ടേൺ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് ആർ യൂഷ്വലി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് XI. സോ XIകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ XIകൾ? പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് ഓഫ് 20%, 25%, 30% and 35%. Here it is given it in percentage. You should assume that ഇവിടെ എത്ര രൂപ അസ്യൂം ചെയ്തു എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്രയാണ് റിട്ടേൺ, ഇത്രയാണ് പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So here in this problem we are assuming that the total investment is 100 rupees. Total investment എത്രയാണ്? 100 rupees ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. സോ 100 rupees ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് എത്രയൊക്കെയാ? ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന പോസിബിൾ റിട്ടേൺ 20% ആണ്. ദെൻ എത്ര രൂപ കിട്ടി? 100 rupees ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 20% നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 20 rupees. ദെൻ 25% ആണ് പോസിബിൾ റിട്ടേൺ എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാ? 25 rupees. 30% ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ്? 30 rupees. 35% ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാ? 35 rupees. So our possible returns are 20 rupees, 25 rupees, 30 rupees and 35 rupees. അപ്പോൾ XIകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഏതൊക്കെ XIകൾ? 20 rupees വന്നു, 25 rupees വന്നു, 30 rupees വന്നു, 35 rupees വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഓഫ്. ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റീസ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റീസ്? വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഓഫ് 20%. 20% പ്രോബബിലിറ്റി, വളരെ റെയർ ചാൻസ്. 20% എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ. സോ 20%. ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് സെക്കൻഡ് വണ്ണിന്. അതായത് 25 രൂപ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് 30% ആണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് 30 rupeesനുള്ളത്. അത് എത്രയാ? 25% ആണ്. ദെൻ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ 35 rupees കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജാ? 30. കൺഫ്യൂസിങ് ആവണ്ട. 30, 35, 20, 25 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും. കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലേ അത്. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് എത്രയാണെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്താ? ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് അല്ലേ. പ്രോബബിലിറ്റി, സാധ്യതകളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞത്. സാധ്യതകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ഫോർമുലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്? PI അല്ലേ. PI എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 20% കിട്ടി, 30% കിട്ടി, 25% കിട്ടി, 30% കിട്ടി. ഇനി നമ്മുടെ പണി എന്താ? ഈ ഓരോ പോസിബിൾ റിട്ടേണുകളെയും ഓരോ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എളുപ്പമല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ? അതായത്
20 റുപ്പീസിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ 20 റുപ്പീസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 20% ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇനി 25 റുപ്പീസിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 30% കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 30 റുപ്പീസിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 25% കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് 35 റുപ്പീസിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 30% കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സം ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കും. ആ സം ടോട്ടലാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതി തന്നെ. അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ? ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ്? ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർമുലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിഗ്മ x1 p1 ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? സിഗ്മ x1 p1 നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ടാബുലാർ ഫോമിൽ നമുക്കിതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. മിക്കവാറും ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളിങ്ങനെ ടേബിൾ വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കോളംസ് നമുക്ക് വേണ്ടേ? ആദ്യം പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് എഴുതാനായിട്ടുള്ളൊരു കോളം വേണ്ടേ? സോ നമുക്കതിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം XI. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? XIകളാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കോളാണ് വേണ്ടത്? ഈ പോസിബിൾ റിട്ടേണിനെ നമുക്ക് എന്തുമായിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രോബബിലിറ്റി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോളം ഏതായിരിക്കണം? PI അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വേണം അവസാനം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിഗ്മ എന്ത് ചെയ്യാൻ? കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ അടുത്ത കോളം ഏതായിരിക്കണം? നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ ഏതായിരിക്കണം അടുത്ത കോളം? അടുത്ത കോളം ഇസ് ഈക്വൽ ടു XI PI അല്ലേ? XI PI. ഇതിന് എക്സിനെ P കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ഏതൊക്കെ പോസിബിൾ റിട്ടേൺസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? 4 പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാ? 20 അല്ലേ? ആദ്യം പറഞ്ഞത് 20 റുപ്പീസ് ഉണ്ടാവാനല്ല. നമുക്കിവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? റുപ്പീസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. കാരണം പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ 100 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 100 രൂപയുടെ 20% എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്ര രൂപയാണ്? 20 റുപ്പീസാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 20. ആദ്യത്തെ പോസിബിൾ റിട്ടേൺ 20 റുപ്പീസ്. രണ്ടാമത്തെ പോസിബിൾ റിട്ടേൺ 25 റുപ്പീസ്. മൂന്നാമത്തെ പോസിബിൾ റിട്ടേൺ 30 റുപ്പീസ്. നാലാമത്തെ പോസിബിൾ റിട്ടേൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 35 റുപ്പീസ് അല്ലേ? അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വരുന്നത്? 20, 25, 30, 35. ഇനി 20നോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര വരുന്നത്? 20 റുപ്പീസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്? 20 റുപ്പീസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത 20% ആണ്. 20 റുപ്പീസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത 20% ആണ്. സോ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എത്രയാ? 20%. 20% എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പെർസെൻറ്റേജിൽ എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ പെർസെൻറ്റേജിനെ ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരിക്കും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്താൻ എളുപ്പം അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിന് 0.20. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് 25 റുപ്പീസ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട്? 25 റുപ്പീസ് കിട്ടാൻ അവിടെ 30% ചാൻസ് ഉണ്ട്. 30%. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 0.30. ഇനി 30 റുപ്പീസ് കിട്ടാൻ എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ട്? 25% ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം എന്താ നമ്മൾ എഴുതിയേ? 0.25. ദെൻ 35 റുപ്പീസ് കിട്ടാൻ എത്ര ചാൻസാണ് വരുന്നത്? എത്ര പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് 30%. സോ 0.30. കിട്ടിയോ? ഇല്ലേ? ഇത് അപ്പോൾ ഈ X1കൾ നമ്മൾ എഴുതി, P1കൾ നമ്മൾ എഴുതി. ഇതിൻ്റെ കോളം വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നുപോയി അല്ലേ? സോ
കോളം കൂടി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതൊരു റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊരു ടാബുലാർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വരും അല്ലേ. ഇവിടെ കോളംസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുകൾ വരയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നോക്കി നോക്കൂ, ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ എക്സ് എഴുതി, ഇവിടെ പി എഴുതി. ഇനി ഇവിടെ എഴുതുന്നത് എക്സ് ഐ പി ഐ ആണ്. എക്സ് ഐ പി ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? എക്സ് ഐനെ പി ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് എക്സ് ഐ പി ഐ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ. എക്സ് ഐ പി ഐ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. സോ എക്സ് ഐ പി ഐ 20 × 0.20. 20 × 0.20 we will get 4. 20 × 0.20, അതായത് 20 റുപ്പീസ് കിട്ടാൻ 20% പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എത്ര രൂപയായി? 4 രൂപയായി. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ 25 × 0.30 we will get it as 7.50. And 30 × 0.25 we will get it as 30 into the same figure, same amount അല്ലേ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 6 ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സെയിം ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തത്? 7.50 കിട്ടിയത്. ആൻഡ് 35 × 0.30 we will get as 10.50. Okay, so these are the 3 columns: possible returns column, probability column, and this possible returns are multiplied with probabilities, and we have prepared 3 columns. നമ്മുടെ കണക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് കിട്ടിയോ? കിട്ടിയിട്ടില്ല. എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസിന്, പോസിബിൾ റിട്ടേൺസിനെ പ്രോബബിലിറ്റീസുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. നമുക്കിനി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ചെയ്യണം. അതെന്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർമുല എങ്ങനെയായിരുന്നു? എക്സ് ബാർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഐ പി ഐ അല്ലേ. ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. ആ പാർട്ട് ചെയ്തില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയാ അത് ചെയ്യുക? എങ്ങനെയാ സിഗ്മ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വിഷമവുമില്ല. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ കോളത്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിഗ്മയായി. ഈ കോളം മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കുക? ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ ഇതൊന്ന് ഇത്തിരി ഒന്ന് നീട്ടം കൂട്ടി കൊടുക്കുക. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണേ? നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് എഴുതാൻ പോണേ. സോ അവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ടോട്ടൽ. ഇവിടെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് 29.50. 29.50. So this is our expected return. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് ഒരു കോളത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു. അതിനെ P1 നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് അടുത്ത കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതി. അവസാനം അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ വൺസ് അഗെയിൻ ഓർമ്മ വയ്ക്കുക. എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ലൈക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക? പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ you have to write it in percentage. So our expected return is equal to, expected return എന്ന് പറയുന്നത് it will be equal to 29.5%. Okay, 29.5% ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ. കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ സിമ്പിളാണ്.
അതേസമയം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ 30% 10% എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിവിടെ കൊണ്ടുവരാമെന്നൊന്നും ആലോചിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട. വളരെ ഈസിയറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. പക്ഷേ ഈസിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അത്രയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാറില്ല. എങ്കിലും യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദ ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൂടാന്നില്ല. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ എന്താണ്? എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്നാണ്. റിട്ടേണിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ ആ വ്യത്യാസം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. റിട്ടേണിൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ കാര്യമില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻഡ്. അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞൊരു സംഭവത്തിന് പിന്നെ അതിന് ഇത്ര സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം നമുക്കില്ലല്ലോ. അതേസമയം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണിൽ, നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേണിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിയും കൂടി ചേർത്ത് വേണം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ, ചിന്തിക്കാൻ. കാരണം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു, ഇത്രയായിരിക്കും കറക്റ്റ്, ഒരിക്കലും നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, ഞാൻ 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് 100 രൂപ ഞാൻ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊരിക്കലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ആ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ്. ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റീസും കൂടി അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റിയും കൂടെ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തത്, പഠിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിട്ടേൺ ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ. ഇനി അപ്പോൾ ചോദിക്കും, എന്തിനാ ഇപ്പോൾ റിട്ടേണിനെ കുറിച്ചും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണിനെയും കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ കാരണം? ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചതിന് വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അല്ല, ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് റിട്ടേൺ. ആ റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ 2 രീതിയിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചത്. ഇനി വേറൊരു സംഗതി ഉണ്ട്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടുള്ള ആൾ. ദാറ്റ് ഈസ് റിസ്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ റിസ്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അതായത് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് ദി ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺസ്. ദാറ്റ് ഈസ് റിസ്ക്. 1000 രൂപ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര രൂപ, 500 രൂപ. സോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ്, അതാണ് നമ്മുടെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലേ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാവില്ല, എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സംഭവിക്കുന്നത്. അതെപ്പോഴും റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പം ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്, ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ്മാന് പലപ്പോഴും എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ലാഭം കിട്ടുന്നത്. എനിക്ക് റിസ്ക് ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് അനങ്ങാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നാൽ മതി, എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മേഖലയാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആ ബിസിനസ് നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ. ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അല്ലേ, നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണതായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുക. ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സാഹചര്യങ്ങളെയും കൂടി, എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെയും കൂടി എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് ഒരു ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വിജയിക്കുന്നത്. അത് സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവുക. ഞാനിന്ന് 100 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഒരു മേജർ പോർഷൻ എനിക്ക് ഭാവിയിൽ തിരിച്ച് കിട്ടാനായിട്ടൊരു സാധ്യതയില്ല. അതിനെ പേടിച്ച് നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ട് ഒതുങ്ങിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ 100 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 100 രൂപ തന്നെ ആയിട്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ. അതിനൊരു വർധനവോ അതിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ
റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാരണം. അപ്പോൾ ഈ റിട്ടേൺസ് പതിയെ പതിയെ പഠിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? റിസ്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് റിസ്ക് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് ദി ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർന്നത്. എന്താണ് റിട്ടേൺ, എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? പഠിച്ചു തീർന്നത്. ഇനി ദർ ആർ സോ മെനി കോസസ് ഫോർ റിസ്ക്. ഈ റിസ്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ? സാധ്യത മീൻസ് അതിന് കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഓക്കെ, കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സോ ദർ മേ ബി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ, ദർ മേ ബി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ കറൻസി വാല്യുവേഷൻ, there may be inflationary changes. Okay, and all these things, and there are some inherent features in the business or in the shares or in the debentures, and all these things will affect the risk. And you have to study the important causes of risk, and you have to study the different types of risk, and what are controllable risk and what are uncontrollable risk. ചില റിസ്കുകളൊന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഇപ്പോൾ certain natural calamities like a flood, earthquake cannot be controlled by us. It's a risk, great risk faced by the nowadays we are facing corona. It's also a natural calamity. നമ്മൾ ഇതുവരെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത, ഇതുവരെയും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തത്? സംഭവിച്ചത്. സോ നമ്മളിതുവരെ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മളതിനെ മാക്സിമം നമ്മളതിനെ ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ പതുക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു വരുന്നു അല്ലേ? നമ്മുടെ ഡെയിലി ഹാബിറ്റുകൾ, നമ്മുടെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പതിയെ ഇതിനനുസരിച്ച് മാറ്റി വരുന്നു. സോ നമ്മൾ പതുക്കെ അതിനെ ആ ഒരു റിസ്കിനെ നമ്മളിങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. കാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മളതിനെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിസ്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദർ മേ ബി ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഷെയർ പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് അയാൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു റിസ്ക്കാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കൺട്രോളബിൾ. അതിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൗൾഡ് ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് അത് കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഷെയറിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഗോൾഡിൽ, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗോൾഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും there is some sort of risk associated with all these types of investment എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സാധിക്കണം. മാത്രമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺസും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? റിട്ടേൺസും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസും ഫോർമുല വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും റിസ്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള 1-2 പ്രോബ്ലംസും കൂടി അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ദ പേജ് നമ്പർ 14. Example 3, page number 14, example 3, and say in the same page next example 4. These two types aims to calculate expected return. So you just work out the problem, and if you have any doubts please ask me after the playing of video. So we are now going to end our today's classes. Okay, നന്നായിട്ട് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക. ഈ 2 പ്രോബ്ലംസാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അതിൻ്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.